नमस्कार मित्रों, हूँ परेश चावड़ा ज्ञान स्वरूप जीके इन गुजराती यूट्यूब चेनल अंदर आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आज આપણે વાત કરીશું ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન સત્ર 1 લેશન નંબર 2 દિલ્હી સલ્તનત અને આ લેશનની સમગ્ર પીપીટી શ્રી ચિત્રોડ કન્યા પ્રાથમિક શાળા ના શિક્ષક શ્રી દરજી યકીનકુમાર દેવજીભાઈ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે। તો એ પીપીટીના સંદર્ભે આપણે આ લેશન છે એનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન यूनिट 2 दिल्ही सल्तनत। दिल्ही सल्तनत ने अध्ययन निष्पत्ति की बात करूँ तो विविध राज्यों द्वारा अपनाववामां आवेल लश्करी नियंत्रण माटे लीधेला वहीवटी पगला अने व्यूहरचनानुं विश्लेषण विद्यार्थीओ समझी शके ते महत्वनुं रहेशे। प्रवृत्ति ने आयोजन की बात करिए तो विविध सुल्तानों फोटोग्राफ्स द्वारा समझ आपी शकाय। रजिया सुल्तान विषे पात्रों द्वारा समझ आपी शकाय। अकबर राजा अंगे समझ आपी शकाय। अलग अलग राजवंशों की समझ माटे गेमनु प्लानिंग करी शकाय अने दिल्ही सल्तनत समये बनाववामां आवेल विविध बांधकाम अंगेना फोटोग्राफ्स एकत्र करी अने तेनी पण समझ आपी शकाय। प्राचीन काळथी ज दिल्ही भारतीय राजनीतिना केंद्रमां छे। अत्यार सुधीमां एम कहीए तो दिल्ही छे एनुं 16 वखत नामांकन थयेलुं छे, जे आपणी धरोहर छे बतावे छे। 12મી સદીમાં તોમર અને ચૌહાણ રાજપૂતોના સમયમાં દિલ્હી વેપાર વાણિજ્યનું એક મહત્વનું કેન્દ્ર હતું અને 13મી સદીની શરૂઆતમાં દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ। ઈસવીસન 1206 થી 1526 દરમિયાન ઉત્તર ભારતના વિશાળ વિસ્તાર ઉપર શાસન કરનાર શાસકોને આપણે સુલતાન બોલી શકીએ અને એ જે શાસનકાળ છે એને દિલ્હી સલ્તનત તરીકે ઓળખી શકીએ। आ शासको मूलभूत तुर्क और अफघान ना था, एटले के तेओ त्याना रहवासी अथवा त्याना मूळना था। 350 वर्ष दरमियान दिल्ही सल्तनत में कुल 5 वंशोए सत्ता भोगवेली है, जे लखेला है गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बात करिए दिल्ही सल्तनतना शासकों अंतर्गत एमां पहेलुं आवे छे गुलाम वंश, जेनो समयगाळो छे ईसवीसन 1206 थी ईसवीसन 1290। तो 84 वर्षना समयगाळामां ए शुं करे छे ए संदर्भे थोड़ी चर्चा करी लईए। तो ईसवीसन 1192 में तराईना बीजा युद्धमां शिहाबुद्दीन घोरीए पृथ्वीराज चौहान सामे एक निर्णायक विजय छे मेळव्यो अने त्याथी एटले के पृथ्वीराज चौहानना हारने कारणे दिल्ही में सल्तनत सत्ता है एनो पायो नंखायो। मोहम्मद घोरीए पोताना ताबा नीचेना जे भारतीय प्रदेशों था एने पोताना गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने हस्ते मूकी दीधा कि भाई आ तू साचवे एम। अने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ए पोते मामलुक वंशनो व्यक्ति हतो। तो ईसवीसन 1210 में पोलो रमत घोड़ा रमता ए घोड़ा परथी पड़ी जवाने कारणे तेनुं अवसान थयुं कुतुबुद्दीन ऐबकनुं। त्यार पछी आवे छे इल्तुतमिश, जेनो समयगाळो छे 1210 थी 1236। तो एणे जे आ 26 वर्षमां कामगीरी करी छे एनी वात करीए। कुतुबुद्दीनना मृत्यु बाद तेनो गुलाम अने एनो जमाई, जेनुं नाम हतुं इल्तुतमिश, ए गादी आव्यो अने तेणे सल्तनत सत्ता ने सर्वोपरि बनावा एक चेहलगान एटले के 4 गान नी स्थापना करी, एटले के 40 तुर्क अमीरोना दळनी रचना करी। अने आ इल्तुतमिशे राजधानी लाहोर थी दिल्ही छे खसेड़ी। इल्तुतमिश ने गुलाम वंशनो साचो स्थापक कही शकाय ए पण आपणे टेक्स्टना संदर्भे लखेलुं छे, आपणे बोली शकीए। अने ते पोताना एक पण पुत्रने सुल्तान बनावा योग्य नथी समजतो त्यारे पोतानी एक काबेल पुत्री रजिया सुल्ताना छे एने पोताना राज्यनी उत्तराधिकारी जाहिर करे छे। उत्तराधिकारी एटले शुं? तो के एना पछी गादीनो वारसदार तरीकेनी निमणूक करवी एने बोली उत्तराधिकारी अथवा वहीवटीदार तरीके निमणूक करवी। त्यार पछी रजिया सुल्ताना बेगमनी बात करिए ए 1236 थी 1240। तो 4 वर्ष दरमियान रजिया सुल्ताना जयरे दिल्हीनी गादी पर आवेली आ प्रथम महिला गणी शकाय विश्वनी के जेने राजगादी छे संभाळी। तो इल्तुतमिशना अवसानना थोड़ा समय बाद तेनी पुत्री रजिया सुल्ताना दिल्हीनी गादी पर आवे छे। ते दिल्हीनी गादी आवनार प्रथम महिला हता।
તે સમયના ઇતિહાસકાર મિન્હાજ એ સિરાજ છે એ પણ એવું સ્વીકારે છે કે રઝિયા સુલતાના તેના બધા જ ભાઈઓમાં સૌથી વધારે કાબેલ અને સક્ષમ હતી કે જે રાજ્યનો વહીવટ યોગ્ય રીતે ચલાવી શકે. ચહલગામી કે 40 તરીકે ઓળખાતા તુર્કી સામંતોએ પોતાની આંતરિક ખટપટો વધારી દીધી, કારણ કે એક સ્ત્રીનું શાસન છે એ પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં સ્વીકારવું અઘરું છે. તો આંતરિક ખટપટો થઈ અને એમાં છેવટે રઝિયા છે એની હત્યા થઈ ગઈ. તેના અવસાન બાદ રાજ્યમાં 6 વર્ષ સુધી અંધાધૂંધી ચાલી અને રાજ્યનો વહીવટ છે એ ખોરંભે ચડ્યો. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો અમીરોએ ઇલ્તુત્મિશનો પુત્ર, જેનું નામ હતું નાસુરુદ્દીન, એને દિલ્હીની ગાદી પર બેસાડી દીધો અને 21 વર્ષના તેના શાસનકાળ બાદ તેનું અવસાન થતાં ગ્યાસુદ્દીન બલબન છે એ દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવે છે. હવે ગ્યાસુદ્દીન બલબન શું કરે છે એ સંદર્ભે થોડી વાત કરી લઈએ. અહીંયા આપ એનો ફોટોગ્રાફ છે જોઈ શકો છો. તો તેણે ચેહલગાન દળ છે એનો નાશ કર્યો. ભાઈ આ ચેહલગાન દળ છે આપણે નથી રાખવું, અને શાસન તંત્ર પરથી અમીરોની પકડ છે એને હળવી કરી દીધી કે ભાઈ અમીરો છે એનું જ સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ હોય એ અયોગ્ય છે, એટલે એણે તમામને સાથે રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો એવું બની શકે. ત્યાર પછી તેણે રાજાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું અને બલબન સાહિત્ય અને કલાનો તે પોષક હતો. તેણે રાજાના પદને તુર્કી સત્તા તથા એકતાનું ચિહ્ન બનાવ્યું. 22 વર્ષના તેમના શાસનના થોડા સમય બાદ દિલ્હી સલ્તનત પર ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ. અહીંયા તેનું સમાધિ સ્થળ છે પણ જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આવે છે ખલજી વંશના શાસકો. તો જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશની શરૂઆત થઈ અને જલાલુદ્દીનના 6 વર્ષના શાસન બાદ દિલ્હીની ગાદીએ તેનો ભત્રીજો જે અલાઉદ્દીન ખલજી છે એ ગાદી પર આવ્યો. તો અલાઉદ્દીન ખલજીનો સમયગાળો છે અહીંયા આપ જોઈ શકો નકશાની અંદર કે ભાઈ ખલજી વંશ એ ઘાટો લીલો અને તેના ખંડણી રાજાઓનો આછો લીલો વિસ્તાર છે બતાવે છે અહીંયા નકશાની અંદર. હવે અલાઉદ્દીન ખલજીનો સમયગાળો છે 1296 થી 1316. તો એણે 20 વર્ષના ગાળા દરમિયાન શું કર્યું એની ચર્ચા કરીએ. તો અલાઉદ્દીન ખલજી છે પોતે મહત્વાકાંક્ષી શાસક હતો. અલાઉદ્દીન ખલજીએ સલ્તનતનો દિલ્હી, રાજસ્થાન, દોઆબ ઉપરાંત બંગાળ, બિહાર, માળવા અને ગુજરાત સુધીનો વિસ્તાર છે કર્યો. તેણે દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી અને તેણે સેનાના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરાની પદ્ધતિ છે એની શરૂઆત કરી. આ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વનો મુદ્દો છે, આપણે ધ્યાને રાખીશું. અને તેના દ્વારા જમીન મહેસૂલનો 1/2 અને ઘરવેરો અને પશુવેરો છે પણ નાખવામાં આવ્યા. અલાઉદ્દીને ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન જેવા વહીવટી સુધારાઓ કર્યા અને અલાઉદ્દીનના સમયમાં સરકારી તંત્ર પૂરતી ટપાલ વ્યવસ્થા છે અસ્તિત્વમાં હતી, જેમાં ખેપિયાઓ, પછી શાહી મહોર, સંદેશાઓ લઈ જતા હતા. અત્યારની જે ટપાલ વ્યવસ્થા છે એ વખતની પ્રારંભિક આવૃત્તિ ગણીએ તો પણ ચાલે. અહીંયા આપ જોઈ શકો કે અલાઉદ્દીન ખલજીનો મકબરો છે. ત્યાર પછી અહીંયા મોગલોના આક્રમણ સામે ભારતની રક્ષા કરવા માટે ખલજી છે એ જાણીતા છે. અને અહીંયા અલાઉદ્દીન ખલજીના શાસનકાળમાં અનાજ સંગ્રહવા માટે શાહી ભંડાર બનાવવામાં આવ્યો હતો, તેનો ફોટોગ્રાફ છે. તો પ્રોફેસર હૈદરે કહ્યું હતું કે ખિલજી શક્તિશાળી સુલતાન હતા અને ખલજી રાજવંશનો અંત આણી અને દિલ્હીની ગાદીએથી તુઘલક શાસનની શરૂઆત થઈ અને એ શરૂઆત કરનાર વ્યક્તિ હતો ગિયાસુદ્દીન તુઘલક. તો આપણે ગિયાસુદ્દીન તુઘલક છે તેના સંદર્ભે થોડી વાત કરીએ. તુઘલક વંશ જેની સ્થાપના 1320 થી 1414, એટલે કે આ 1320 થી 1414 સુધીના સમયગાળામાં તુઘલક વંશે જે શાસન કર્યું છે એની થોડી ચર્ચા કરીએ. એમાં પહેલો શાસક આવે છે ગિયાસુદ્દીન તુઘલક. તો અલાઉદ્દીનના કડક નિયમોને તેને રદ કર્યા અને ભાવબંધી છે એ પણ રદ કરી. જમીન મહેસૂલનો દર છે તેને ઓછો કર્યો. ગિયાસુદ્દીન તુઘલક બાદ આવે છે મોહમ્મદ બિન તુઘલક, જેનો સમયગાળો 1325 થી 1351, 26 વર્ષનો ગાળો છે. તો મોહમ્મદ બિન તુઘલકનો ઇતિહાસકારો એક આદર્શ રાજવી તરીકે વર્ણવે છે અને મોહમ્મદ બિન તુઘલકે કેટલીક યોજનાઓ છે એ પણ અમલમાં મૂકેલી, જેમાં દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતરણ કર્યું
પ્રતીક સ્વરૂપે મુદ્રાનો એણે પ્રયોગ કર્યો. દોઆબ એટલે ગંગા અને જમના વચ્ચેનો જે પ્રદેશ છે એની જમીન મહેસૂલ છે એ વધારી દીધું. તો એની બધી યોજનાઓ વ્યવહારિકતાનો અભાવવાળી હતી અને એને કારણે એ નિષ્ફળ ગઈ. તેના જે આયોજન છે અયોગ્ય હતું, એને કારણે નિષ્ફળ ગઈ. તેથી અત્યારે પણ ઇતિહાસની અંદર આ મોહમ્મદ બિન તુગલક છે એ આ યોજનાઓ જે એણે આપી હતી એ બધી તરંગી યોજના હતી. એટલે તરંગી યોજનાના જનક તરીકે મોહમ્મદ બિન તુગલકને આપણે યાદ રાખી શકીએ. તેના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવેલો અને ઈસવીસન 1334માં ફાટી નીકળેલા ભયંકર પ્લેગે મોહમ્મદના અડધા જેટલા લશ્કરનો ભોગ લઈ લીધો. મોહમ્મદ તુગલક બાદ તેનો પિતરાઈ ભાઈ ફિરોઝ શાહ તુગલક છે ગાદી પર આવ્યો અને ફિરોઝ શાહ તુગલકના અવસાન બાદ તૈમૂર લંગ છે એણે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું અને ઈસવીસન 1398-99માં તુગલક સત્તા છે એ મર્યાદિત સત્તા બની ગઈ. ત્યાર પછી આવે છે મોહમ્મદ બિન તુગલકનો ફોટોગ્રાફ્સ. અહીંયા જોઈ શકો એની જે પ્રતીક સ્વરૂપે મુદ્રા હતી એ મુદ્રા જોઈ શકો. અહીંયા દૌલતાબાદનો જે કિલ્લાનો ખંડેર છે અહીંયા જોઈ શકાય છે. અહીંયા અને અહીંયા એની સાથે સંકળાયેલા મહત્વના બે સ્મારકો છે એને પણ તમે જોઈ શકો છો. હવે વાત કરીએ ફિરોઝ શાહ તુગલકની, જેનો સમયગાળો હતો 1351 થી 1388. તો ફિરોઝ શાહ તુગલકે રાજ્યમાં શાંતિ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ફિરોઝ શાહે અપરાધીઓને ત્રાસ આપવાની તેમજ મૃત્યુદંડ આપવાની મનાઈ ફરમાવી. રાજ્યના લોકોના દેવા માફ કરી દીધા અને ઉલેમાઓ, જેને આપણે ધર્મગુરુઓ બોલીએ, એની જમીનને જપ્ત થયેલી હતી તે પાછી આપી દીધી. ફિરોઝ શાહે ફિરોજપુર, ફિરોજાબાદ, હિરસાર અને જોનપુર જેવા શહેરો છે એ વસાવ્યા છે. તો ફિરોઝ શાહ કોટલા ફોર્ટ દિલ્હીની અંદર છે એ અહીંયા બતાવેલું છે. ત્યાર પછી હવે સૈયદ રાજવંશની વાત કરીએ, જેનો સમયગાળો છે 1414 થી 1451. તો છેલ્લા નિર્બળ તુગલક સુલતાનને પદભ્રષ્ટ કર્યા બાદ તૈમૂરના પંજાબના પ્રતિનિધિએ દિલ્હી કબજે કરી અને ત્યાં સૈયદ રાજવંશની સ્થાપના કરી દીધી. એમાં જે ખિજ્ર ખાન છે એ સૈયદ વંશના સ્થાપક તરીકે તમે ઓળખી શકો, અથવા એને સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી ખિજ્ર ખાને. અને સૈયદ શાસકો હતા એણે 37 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું. ત્યાર પછી આવે છે લોધી વંશ, અને લોધી વંશનો સમયગાળો છે 1451 થી 1526. તો બહલોલ લોધીએ લોધી વંશની સ્થાપના કરેલી, તે મહત્વનો મુદ્દો રહેશે આપણા માટે. અને બહલોલ લોધી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક હતો. બહલોલ લોધી પછી અગત્યનો અફઘાન શાસક આવ્યો સિકંદર લોધી, અને જેનો સમયગાળો હતો 1489 થી 1517. તો લોધી વંશનો છેલ્લો શાસક તરીકે આપણે ઇબ્રાહિમ લોધીને યાદ રાખી શકીએ. પંજાબના અફઘાન ગવર્નરે મોગલ સરદારો એટલે કે મંગોલ સરદાર બાબરને ભારત પર આક્રમણ કરવા નિમંત્રણ આપ્યું અને ઈસવીસન 1526માં કાબુલના બાદશાહ બાબર સામે પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં ઇબ્રાહિમ લોધીનો પરાજય થયો અને સલ્તનત યુગ છે એનો અહીંયા અંત આવ્યો અને ત્યારબાદ ભારતની અંદર મુઘલ શાસન છે એની શરૂઆત થઈ. તો દિલ્હી સલ્તનતની રાજ્ય વ્યવસ્થા અંતર્ગત થોડી વાતો કરીએ. ઈસવીસન 13મી સદીમાં સ્થપાયેલ દિલ્હી સલ્તનત ભારતમાં રાજ્ય શાસન વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ એક વિશિષ્ટ હતું અને દિલ્હી સલ્તનતના શાસકોને એટલે કે દિલ્હી સલ્તનત શાસનને કેન્દ્રમાં સુલતાન છે એ હતો. સુલતાનની સત્તા છે ત્યારે સર્વોપરી ગણાતી. સર્વોચ્ચ સેનાપતિ, કારોબારીનો સર્વોચ્ચ વડો અને સર્વોપરી ન્યાયાધીશ પણ હતો. સુલતાનને મદદ કરવા માટે એક મંત્રીમંડળની રચના પણ થયેલી અને મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની નિમણૂક સુલતાન પોતે કરતા હતા. શાસન વ્યવસ્થા પ્રમાણે 3 વિભાગની અંદર વહેંચાયેલી હતી દિલ્હી સલ્તનતમાં. એમાં પહેલું આવે છે કેન્દ્રીય શાસન વ્યવસ્થા, ત્યાર પછી પ્રાંતીય શાસન વ્યવસ્થા અને સ્થાનિક શાસન વ્યવસ્થા. તો કેન્દ્રીય શાસન વ્યવસ્થામાં શું હતું? તો કે સુલતાન પછી મંત્રીમંડળ છે એ મુખ્ય રહેતું અને સુલતાનોનો પ્રધાન મંત્રી વજીર કહેવાતો
અને વજીર વહીવટી તંત્રનો વડો હતો. મંત્રીમંડળમાં સેના વિભાગ, પત્ર વ્યવહાર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ અને ગુપ્તચર વિભાગ છે એ રખાયેલા હતા. ત્યાર પછી પ્રાંતીય શાસન વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો કે સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવતું, જેને ઇક્તા કહેવામાં આવતું. આ ઇક્તાનો વડો ઇક્તેદાર કે મુક્તિ કહેવાતો, જે પ્રાંતની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો અને તેનું કાર્ય મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું અને જરૂર પડે ત્યારે સુલતાનોને લશ્કરી મદદ કરવાનું હતું. અલાઉદ્દીન ખલજી અને મોહમ્મદ તુગલકના સમયે કેન્દ્રીય સેનાને મહત્વ આપી અને ઇક્તેદારો પર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી સ્થાનિક શાસન વ્યવસ્થાની વાત કરીએ ત્રીજા વિભાગની અંદર તો પ્રાંત પછીના એકમને જિલ્લા એટલે કે શીક અને તાલુકા અને પરગણામાં વહેંચવામાં આવતો. ગામનો વહીવટ છે મુખી કે મુકાદમ છે એ ચલાવતો અને તેને પરવારી અને કારકુન મદદ કરતા હતા. તો આવી રીતે 3 પ્રકારની જે શાસન વ્યવસ્થા છે એ 3 વિભાગની અંદર વહેંચાયેલી હતી. હવે વાત કરીએ કે દિલ્હી સલ્તનતમાં સ્થપાયેલા કિલ્લાઓ અને અન્ય બાંધકામની. તો દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાથી ભારતમાં ઇસ્લામિક શૈલીના સ્થાપત્યો છે એની શરૂઆત થઈ, જેમાં કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરાઓ, મકાનો, બગીચાઓ, દરવાજાઓ, મિનારાઓ વગેરે કૃતિઓ તૈયાર થઈ અને તેમાં જુદા જુદા શાસકના સમયમાં તૈયાર કરાયેલા સ્થાપત્યની વિગત આપણે જોઈ શકીએ. તો વાત કરીએ કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયની અંદર તો કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની એક મસ્જિદ છે એનું નિર્માણ કાર્ય છે થયું. ત્યાર પછી કુતુબ મિનારની વાત કરીએ તો કુતુબુદ્દીનના સમયમાં તેનો એક જ માળ બાંધી શકાયો હતો અને તેમના અવસાન બાદ તેનું અધૂરું કામ છે એના જમાઈ ઇલ્તુત્મિશે પૂર્ણ કરાવેલું. અહીંયા કુતુબ મિનાર છે આપ જોઈ શકો છો. અને ફિરોઝ શાહ તુગલક અને સિકંદર લોદીએ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. ત્યાર પછી ઢાઈ દિનકા ઝોપડાની વાત કરીએ તો આ એક મસ્જિદ છે જે રાજસ્થાન રાજ્યના અજમેર શહેરની અંદર આવેલી છે અને આ મસ્જિદ બનાવવાની શરૂઆત 1192માં થઈ અને એની જે પૂર્ણતા છે એ 1199 એટલે 7 વર્ષ સુધી આનું કામ છે ચાલેલું. અહીંયા આ મસ્જિદ છે અને આ મસ્જિદના અલગ અલગ પ્રકારના ફોટોગ્રાફ છે તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી ઇલ્તુત્મિશના સમયમાં હોજે શમી, ત્યાર પછી જુમા મસ્જિદ છે એનો સમાવેશ થાય છે, એટલે કે એનું બાંધકામ છે થયેલું. અને મોહમ્મદ ઘોડાની અણીએ છાપ દર્શાવતો સ્ટોન સ્લેબ છે એ અહીંયા છે અને જુમા મસ્જિદ છે એ અહીંયા આપેલી છે. તો હોજે શમીશના જહાજ મહેલનો નજારો છે એ અહીંયાથી જોઈ શકાય. ત્યારબાદ ખલજી વંશના સમયના જે સ્થાપત્ય છે એની વાત કરું તો અલાઉદ્દીન ખલજીએ બંધાવેલ અમાય દરવાજા નામનો પ્રવેશદ્વાર બનાવ્યો, સિરી નામનો કિલ્લો તૈયાર કરાવડાવેલો અને સિરી નામનું નગર પણ વસાવેલું. હોજે ખાસ એ પણ તેના બાંધકામનો એક ભાગ છે એમ કહીએ તો ચાલે, એ અહીંયા દેખાય છે અને સિરી નામનો કિલ્લો છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી તુગલક શાસન દરમિયાન તો કે તુગલક શાસનમાં વિવિધ નગરોનો વિકાસ થયેલો જે નીચે મુજબ છે. એમાં તુગલકાબાદ, ફિરોજાબાદ, હિસાર, જોનપુર, ફિરોજપુર અને ફતેહાબાદ. દિલ્હીમાં અનેક કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, તળાવો, મહેલો, સ્નાનાગારો, મકબરાઓ, પુલો, સરૈયો અને બગીચાઓનું નિર્માણ છે પણ તુગલક વંશ દરમિયાન થયેલું. હવે સૈયદ અને લોધી વંશ દરમિયાન તો કે મકબરાઓ અને મસ્જિદનું નિર્માણ થયેલું, જેમાં બંદે ખાનનો ગુંબજ, બડા ગુંબજ, મોઠની મસ્જિદ અને શિહાબુદ્દીનનો મકબરો છે મુખ્ય છે. અહીંયા બંદે ખાનનો ગુંબજ છે, બડા ગુંબજ છે અને મોઠની મસ્જિદ છે એના ચિત્રો તમારી સામે રાખેલા છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ વિજયનગર સામ્રાજ્ય, જેનો સમયગાળો છે 1206 થી 1290. તો તુગલક વંશના નિર્બળ શાસન દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતના વિઘટનનો પ્રારંભ થયો, એટલે કે હવે ત્યાંથી એની પડતી શરૂ થઈ અને તૈમૂરના આક્રમણ દરમિયાન આ પ્રક્રિયા ઝડપી બની, જેથી ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં અનેક પ્રદેશો છે સ્વતંત્ર થયા, જેમાં આપણે નીચે મુજબના રાજ્યો છે જોઈ શકીએ. એમાં દક્ષિણ ભારતની અંદર વિજયનગર સામ્રાજ્ય, પછી બહમની સામ્રાજ્ય, માળવા, મેવાડ, બંગાળ અને જોનપુર છે એનો સમાવેશ થાય છે. તો વિજયનગરની વાત કરું તો હરિહર રાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ ઈસવીસન 1336માં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે પોતાના રાજ્યની રાજધાની બનાવી અને વિજયનગર સામ્રાજ્ય છે એની શરૂઆત કરી. આપ અહીંયા બંને ભાઈઓના ફોટોગ્રાફ જોઈ શકો છો. શરૂઆતમાં આ નગર તેમના ગુરુ સ્વામી વિદ્યારણ્ય નામ ઉપરથી વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું.
પાછળથી તે સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાને કારણે તેને આપણે વિજયનગર તરીકે ઓળખાયું છે એમ કહીએ તો ચાલે. તો પછીથી એ વિદ્યાનગરનું વિજયનગર છે એ બીનું. હરિહર રાય અને બુક્કારાય સંગમ વંશના રાજા હતા અને વિજયનગરમાં વિવિધ વંશોનું શાસન છે નીચે મુજબ ગણાવી શકાય. એમાં સંગમ વંશ, સાલુવો વંશ, તુલુ વંશ અને અરવિંદુ વંશનો સમાવેશ થાય છે. સાલુ વંશનું શાસન છે 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યારબાદ તુલુ વંશની સ્થાપના થઈ. તુલુ વંશમાં કૃષ્ણદેવરાય વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક ગણાવી શકાય અને તેનું મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધ ભૂમિ પર પસાર થયું. તેણે રાજ્યની અંદર તળાવો, નહેરો ખોદાવી અને ખેતીવાડીને સમૃદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખોટા કરવેરાઓ છે એ તેણે નાબૂદ કર્યા અને વિજયનગરની પાસે નાગલપુર નામનું નગર છે એ તેણે વસાવ્યું. તેણે સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષામાં કેટલાક ગ્રંથો છે લખ્યા અને તેના સાહિત્ય કલાના ઉત્તેજનને કારણે આજે જે કૃષ્ણદેવરાય છે એ આંધ્રના ભોજ તરીકેની ઉપાધિ એટલે કે એનું સ્થાન છે પામ્યા છે, એટલે ઓળખ પામ્યા છે એમ કહીએ તો ચાલે. આંધ્રના ભોજ 23મી જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના સંઘ સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો. ત્યાર પછી બહમની સુલતાનનું રાજ્ય આવે છે જેનો સમયગાળો છે એ 1347 થી 1518. તો તુગલક વંશના સમયમાં દખ્ખણની અંદર જફર ખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી અને જફર ખાને અલાઉદ્દીન બહમન શાહ નામ ધારણ કરી અને સ્વતંત્ર શાસન કર્યું. તેણે નવા રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગને બનાવી. અહીંયા ગુલમર્ગ છે એના સ્થાપત્યો છે આપ જોઈ શકો છો. અહીંયા જફર ખાનનો ફોટોગ્રાફ છે અને બહમની રાજ્ય છે એનો નકશો અહીંયા જોઈ શકો છો. જો આ દેખાય ને એ. હવે આવે છે બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર ગણાય. અહમદ શાહે રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગથી બીડર ખસેડી અને તેને બીડરમાં અનેક ઇમારતો છે બંધાવી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મુહમ્મદ ગાવા હતો અને તેણે સક્ષમ વહીવટી તંત્રની રચના કરી અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા છે એ મજબૂત બની. મુહમ્મદ શાહ બહમની બીજાના સમયમાં રાજ્યની તમામ સત્તાનો વજીર કાસિમ બદ્રીના હાથમાં આવી અને તેના બહમની રાજ્ય છે તેનો અંત આવ્યો. સમગ્ર સામ્રાજ્ય બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડા, બીડર અને બરાડ જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોને વિભાજિત થઈ ગયું. અહીંયા બીડર સલ્તનતના કાસિમ બરીદ શાહની કબર છે એ દેખાય છે. હવે વાત કરીએ દિલ્હી સલ્તનતનો અંતર્ગત. તો દિલ્હી સલ્તનતના શાસનની સ્થાપના 1206માં થઈ અને કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા થઈ અને 320 વર્ષ પછી એટલે કે 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનના અંત સાથે તેનો અસ્ત થયો. તો આમ એક દિલ્હી સલ્તનત છે એની શરૂઆતથી માંડીને અંત સુધીની વાતો છે એ આપણે કરી. આશા રાખીએ કે આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો મિત્રો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને આ વિડીયોને આપણી જે શાળાઓ છે એના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરો, વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરો. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર. હવે પાછા નવા લેશનમાં ફરી વખત મળીશું, ત્યારે નવી વાતો સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી આવજો.